کیا اللہ کو اس پر ترس نہیں آتا؟ اور کتنے زخم اس کے حصے میں ہیں، کیسے کر سکتا ہے وہ ایسے؟ الہان اب کے بے بسی میں سے زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ ایک مجاہد ہو کر اللہ سے ایسی شکایت زیب نہیں دیتی بیٹے۔ فرحان صدیقی کو اس کی بات ناگوار گزری تھی۔ تو انکل، اتنے امتحان، اتنی تکلیفیں، اس کی تکلیفوں پر ایس پی الہان شاید اپنے رب سے ناراض ہو رہا تھا، اور یہ بات اس کے رب کو پسند نہیں آنے والی تھی۔ کوئلہ سالوں بھٹی میں جل کر ہیرے کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر کہیں جا کر وہ سورج کی روشنی کو ٹکر دیتا ہے، اور نوفل احمد خان کو اس کا رب وہ ہیرا بنا چکا ہے۔ اس طرح کہہ کر اس کے ایمان میں کمزوری کا سبب نہ لاؤ، بس دعا کرو۔ اور کیا تم نے ہدایت کی سیڑھی سے بھاگ کر جاتے ہوئے کسی شخص کو کامل ایمان کی منزل تک جاتے دیکھا ہے، جس کے سفر کا دورانیہ محض 2.5 مہینوں پر مشتمل ہے؟ فرحان صدیقی کے سوال پر وہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگا تھا۔ وہ نوفل احمد خان ہے، جس کو اللہ نے ہدایت دینے کے لیے اس کی سب سے قیمتی متاع کو تکلیف دی، مگر اتنی جتنی وہ برداشت کر سکتی تھی، اور اس کی کل متاع میری بیٹی یعنی اس کی بیوی ہے۔ یہ تکلیف اس کے اندر کے 15 سالوں سے سوئے ہوئے مومن کو جگا گئی، مگر وہ مومن اپنی امامت پر پھر بھی نہیں آیا۔ پھر اس کی تکلیف اتنی بڑھائی کہ وہ ڈپریشن میں چلا گیا۔ پھر اس کی تکلیف مٹانے کے لیے اللہ نے مجھے راستہ دکھایا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری بیٹی اس کی امامت میں نماز ادا کر رہی ہے۔ حیات یعنی اس کے رب سے اس کے عشق کی امامت۔ پھر تم نے بتایا کہ وہ انڈیا چھوڑ کر جا رہا ہے، تب اسے اس کی زندگی اللہ نے واپس دلوا دی، اور پھر اس نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا یعنی نمازوں پر آیا، پھر قرآن سیکھا، پھر جماعت میں اللہ نے بھیجا، اور پھر اللہ نے اور بلندی تک اس کو پہنچایا۔ اس کے رب نے اسے اپنے مظلوم بندوں کی شر پسندوں سے حفاظت کے لیے چنا، اور تم دیکھ چکے ہو، اگر وہ نہ ہوتا تو تم 8 لوگ اس سے آدھا بھی نہیں کر پاتے۔ اور الہان تو مسمرائز سا انہیں سن رہا تھا۔ یقیناً اللہ کے بندے بہت سی باتیں دلیلوں سے سمجھاتے ہیں، جیسے اس وقت انہوں نے ایس پی الہان کے دل میں ایمان کی آگ جلائی تھی، جو اپنے دوست کو موت کے منہ میں دیکھ کر مدھم ہو رہی تھی۔ نوفل احمد خان کے قصے سے، آپ لوگوں کو اس نے اتنی تکلیف دی، کیا آپ نے کبھی اسے کوئی بد دعا دی؟ نہ جانے کس خدشے کے تحت اس نے پوچھا تھا۔ نہیں، ہم مسلمانوں کو بد دعا نہیں دیتے، سوائے ان کے جو اسلام کے دشمن ہیں۔ نوفل احمد خان نے جب میری بیٹی سے زبردستی نکاح کیا تھا، تب میں نے کہا تھا، یا اللہ، کس ماں نے جنا ہے یہ ناہنجاز اور گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا انسان، جو میرے گھر میں قیامت بن کر آیا ہے۔ جب اس نے اپنے ماضی کے اوراق الٹے، تب میں نے کہا تھا، اللہ، کس ماں نے یہ مظلوم جنا ہے، جس پر ہوئے ظلم نے اس کی شخصیت ہی مسخ کر دی۔ اور آج بے ساختہ میں رب سے کہہ بیٹھا، یا اللہ، جس ماں نے نوفل احمد خان کو جنا، اس کی مغفرت فرما، وہ تیرے مجاہد بندے کی ماں ہے، اور اگر وہ صحیح ہے تو اس کی حقیقت نوفل احمد خان پر ظاہر کر کے اسے معتبر کر دے، اور اگر غلط ہے تو اس کی ستاری اس طرح کر کے نوفل احمد خان پھر بھی معتبر ہو جائے۔ اور ایس پی الہان نے دیکھا تھا، فرحان صدیقی نے دوسری طرف چہرہ کر کے اپنے آنسو پونچھے تھے۔ ایک سسر اپنے داماد سے محبت کا اظہار کر گیا تھا، وہ ہم دونوں کے حصے کی گولیاں خود پر کھا گیا۔ جانتے ہو کیوں؟ ایک سے وہ خود بہت محبت کرتا ہے، اور دوسرے سے اس کی بیوی بہت محبت کرتی ہے۔ وہ اکیلا اپنی اور اپنی بیوی کی محبت کی حفاظت کر گیا، اور وہ غازی ہے کیونکہ اس نے اسلام کے لیے لڑائی کی۔ اس نے یہ گولیاں اپنے رب کے دین کے لیے کھائیں، اور تم شکوہ کر کے اس کی نورانیت پر سوال کھڑا کر رہے ہو۔ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس کی بیٹی تھی، اور آج اس ٹھنڈک میں اضافہ نوفل احمد خان نے کیا تھا۔ توبہ کرو بیٹا، اللہ کو ناشکری اور شکایت پسند نہیں۔ وہ کہتے ہوئے ایک نظر اندر اپنے داماد پر ڈالتے پھر سے مسجد کی طرف بڑھ گئے تھے، جو اس ہاسپٹل کے دوسری طرف تھی۔ ان کی باتیں سن کر الہان شرمندہ ہو گیا تھا۔ اب وہ بھی اپنے رب کو منانے بڑھ چکا تھا۔ وہ مصلے پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کی آنکھ میں ابھی تک ایک آنسو نہیں آیا تھا۔ وہ دعا کی طرح ہاتھ اٹھائے بالکل خاموش تھی، جیسے لفظ ہی نہیں ہے۔ آنکھیں بند کی تھیں جب ایک آواز کانوں میں گونجی تھی، بیوی، رویا مت کرو، تمہاری نم آنکھیں تمہارے شوہر کو اچھی نہیں لگتی۔ اور پھر اس کی آنکھوں سے پہلا قطرہ گرا تھا۔ اس کے حادثے کی خبر سن کر وہ بنا کوئی رد عمل دیے مصلے پر آ کھڑی ہوئی تھی، اور پوری رات بس نماز ہی نماز پڑھتی رہی تھی۔ ایک بار بھی اسے نوفل احمد خان کی یاد نہیں آئی تھی، اور اب وہ تہجد پڑھ کے بیٹھی تھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ مگر اللہ، حیات کو تجھ سے بہت زیادہ محبت ہے نا؟ تجھے حیات سے بھی زیادہ محبت ہے؟ سامنے نظر اٹھا کر ایسے سوال کیا تھا جیسے وہ اپنے رب کو دیکھ رہی ہو۔ پھر اس کی باتیں اور سوال بڑھتے چلے گئے تھے۔ اللہ، حیات کو اپنے شوہر سے محبت ہو گئی ہے نا؟ مگر تجھ سے زیادہ نہیں ہوئی؟ وہ تیری رضا میں راضی ہے، وہ تجھ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتی نا؟ گردن کو زور سے نفی میں ہلاتی وہ اپنے رب کو یقین دلا رہی تھی۔
اللہ حیات کو تیری محبت کبھی بھی تکلیف نہیں دیتی، تیری محبت میں وہ مسرور اور شاداں رہتی ہے، مگر اللہ حیات کو اس کے شوہر کی محبت رلا رہی ہے نا۔ حیات کے دل میں بہت درد ہو رہا ہے، اس سے برداشت نہیں ہو رہا ہے یہ درد، تجھے پتا ہے نا، مگر حیات خوش ہے کیونکہ یہ حیات کے رب کی مرضی ہے نا۔ حیات تیری نافرمان نہیں ہے، حیات کو درد ہو رہا ہے اس کے شوہر کی حالت کا سن کر، تو ناراض نہیں ہو رہا ہے نا، تو جانتا ہے نا کہ حیات سب سے زیادہ تجھ سے محبت رکھتی ہے۔ حیات نے تیرے لیے انہیں جماعت میں بھیجا تھا، جہاں تو نے کروایا ہے، تو نے اپنی حیات کی ایک نیکی کو بہت بڑھا دیا ہے۔ حیات تجھ سے راضی ہے، تو بھی حیات سے راضی ہو جانا۔ سر ہلا ہلا کر اپنی طرف اشارہ کر کے وہ اپنے رب سے اس طرح بات کر رہی تھی جیسے اپنا نہیں کسی اور کا مقدمہ لڑ رہی ہو، اور اس کا رب اس کے سامنے بیٹھا اسے بغور سن رہا ہو، اور پھر سب ٹھیک کر دے گا۔ اللہ تجھے حیات کے شوہر سے بہت محبت نا، تبھی تو نے ان سے اتنا بڑا کام لیا، تو نے ان کی مغفرت کر دی نا۔ اللہ انہوں نے کبھی شراب نہیں پی، کسی غیر عورت کو گندے طریقے سے ہاتھ بھی نہیں لگایا، وہ جھوٹ بھی نہیں بولتے، سگریٹ بھی نہیں پیتے، اور اب فلموں کے پیسوں سے لی ہوئی کوئی چیز بھی استعمال نہیں کرتے۔ وہ بہت اچھے ہیں نا اللہ۔ اور اب وہ حیات کے شوہر کا مقدمہ اپنے رب کے سامنے رکھ چکی تھی۔ کبھی آواز پرجوش ہو جاتی، کبھی تیز، کبھی بالکل مدھم، اور اس کے بات کرنے کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی بچہ کسی کی اچھائیاں گنوا کر اس کے لیے بڑا سا مطالبہ کرتا ہے۔ تو ان کو معاف کر دینا، وہ بھی تجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ حیات کے کہنے سے جماعت میں گئے تھے، مگر گئے صرف تیرے لیے تھے، اور حیات نے تو صرف تیرے لیے کہا تھا، تو ان دونوں سے راضی ہو جانا پلیز۔ اللہ اللہ تو راضی ہو جا، یہ دونوں تجھ سے راضی ہیں، اب تو بھی ہو جانا۔ آخری بات پر وہ سجدے میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، اور پھر اس کی سانسیں پھر سے اٹکنے لگی تھی، اور نوفل احمد خان جانتا تھا کہ رونے سے اس کا کیا حل ہوتا ہے، اس لیے اپنی غیر موجودگی میں وہ اس سے نہ رونے کا وعدہ لے کر گیا تھا، مگر یہ پہلا وعدہ تھا جو حیات سے ٹوٹ گیا تھا، جس کے ٹوٹنے میں اس کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ کیا ہوا انکل، پریشان ہیں آپ؟ الہان ان کے لیے چائے لے کر آیا تھا جب انہیں پریشان دیکھ کر سوال کیا تھا۔ نہیں بیٹا، الحمدللہ، اللہ کی امان میں سب کو دیکھ کر اب سکون میں ہوں۔ تم نے اپنی ڈریسنگ کروائی کہ نہیں؟ آخری لڑائی میں یہ دونوں بھی کافی زخمی ہوئے تھے، مگر 4 دنوں سے بس نوفل احمد خان کی فکر میں خود کو بھلائے بیٹھے تھے، جسے ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ اس کی جان کے صدقے کے لیے انہوں نے کتنے لوگوں کی مدد کی تھی، کتنے ہی بھوکوں کو کھانا کھلایا تھا، جن کی زبان سے دعا ایک پل کو نہ رکی تھی، تو پھر ایسے لوگوں کی فریاد کیسے رد کی جاتی؟ حیات بھابی ٹھیک ہے اب؟ جھجکتے ہوئے سوال کیا تھا۔ اس کے سوال پر وہ افسردہ ہوئے تھے، اپنی بیٹی کو دیکھنے کی چاہ زور پکڑ گئی تھی، جو 11 گھنٹے بالکل بے ہوش رہی تھی۔ نارمل رونا اس کا کچھ نہیں بگاڑتا تھا، وہ اسے اکثر اللہ کے سامنے روتے دیکھ چکے تھے، مگر کسی غم کا رونا اس کی سانسیں روک جاتا تھا۔ ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا تھا کہ انہیں اسے رونے نہ دیا جائے۔ انہوں نے احمد کو کل ہی فون کر کے سب بتا کر اسے گھر بھیجا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ اس کا محافظ و مددگار ہے۔ سنا نہیں تھا برخودار آخر میں بھی کیا کہہ رہے تھے؟ انہیں نوفل احمد خان کے وہ جملے یاد آئے تھے جو اس نے بے ہوش ہونے سے پہلے کہے تھے، اور نوفل احمد خان کے اپنی بیٹی کے شوہر ہونے پر بے اختیار نہ جانے کتنی بار شکر ادا کیا تھا۔ سسر جی، میری بیوی کو رونے نہیں دینا، اسے نہیں بتانا کہ کیا ہوا ہے، کیونکہ نوفل احمد خان کے علاوہ کوئی اس کا رونا ہینڈل نہیں کر سکتا۔ اس کی رکتی سانسیں، جملہ ادھورا چھوڑ، اس کے جملے کا مفہوم وہ نہیں سمجھے تھے۔ انہیں یہی لگا تھا کہ ان کی طرح اسے بھی حیات کے بے ہوش ہونے کا ڈر ہے، اور اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا تھا، اللہ تو میری اسی امانت کی حفاظت کرنا جو مجھ سے پہلے تیری امانت ہے۔ نوفل احمد خان اپنی بیوی کو تیرے حوالے کرتا ہے۔ کتنی روانی سے کہے تھے اس نے یہ جملے، پھر استغفار پڑھتا ہوا وہ ہوش گواتا چلا گیا تھا، اور اس عرصہ میں پہلی بار وہ دونوں کھل کر مسکرائے تھے۔ اس طرح کے الفاظ اپنی بیوی کے لیے کس کی بھی پرواہ کیے بغیر نوفل احمد خان ہی بول سکتا تھا۔ یہ مسجد کی جگہ ہے، یہاں مسجد بنائی جائے گی، کوئی مائی کا لال میرے رب کے گھر کی اس زمین پر قبضہ نہیں کر سکتا، کہتے ہوئے اس نے مقابل کے سینے پر گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا، اور تکبیر کہتا وہ اس بستی کی اس زمین پر مسجد کے نام کی اینٹ رکھ چکا تھا، جس میں اس کے ساتھ اس کا دوست اور اس کی متاع کل کے پاپا تھے، اور پھر ان لوگوں نے وہاں نماز ادا کی تھی جس کی امامت اس کے سسر نے کی تھی۔ ان کے پیچھے تقریباً اس چھوٹی سی بستی کے سبھی لوگ تھے۔ میں آپ سے بات نہیں کروں گی، آپ نے کہا تھا جلدی آئیں گے، اب میں بھی آپ سے نہیں ملوں گی، میں بھی جا رہی ہوں۔ وہ اس کے آنسو صاف کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اس کے ہاتھ جھٹک رہی تھی، اس کو بالکل بھی اپنے قریب نہیں آنے دے رہی تھی۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی، پھر بھاگتی ہوئی اس سے دور چلی گئی تھی، اتنی دور کہ اسے سمجھ نہیں آیا تھا وہ کہاں گئی ہے۔ پھر اس نے دیکھا تھا وہ ایک جنگل میں کسی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہی تھی، ہوا کے چلنے سے اس پر چھوٹے چھوٹے پھول اور پتے گر رہے تھے،
इसे सजदे में बहुत देर हो चुकी थी, तब किसी खदशे के तहत वो भागता हुआ इसके करीब गया था और इसे सजदे से उठाकर इसका रुख अपनी तरफ किया था, मगर ये क्या, उसका सर एक तरफ ढलक गया था और जो हाथ इसके हाथ में था वो इसके हाथ से छूटकर बेजान होकर फिसल गया था। बीवी उठो यार, ऐसे कैसे दूर जा सकती हो तुम? तुम्हारे दिल की धड़कन नौफल अहमद खान अपने साथ जुड़वा चुका है, समझी? अब उठो। मगर वो नहीं उठी थी। इसने तकरीबन इसे झंझोर डाला था और फिर अपने सीने में भींचकर वो इतनी तेज चिल्लाया था कि इसकी आवाजों की बाज़गश्त पूरे जंगल में गूंज रही थी। या अल्लाह बीवी, एक बात पूछूं हयात? वो जो न जाने किस ख्याल में गुम थी, अहमद की आवाज पर चौंकी थी। जी भाई पूछें। खुद को नॉर्मल करती वो इसकी तरफ मतवज्जा हुई थी। नौफल भाई क्या बहुत अच्छे हैं? इसके इस सवाल पर वो हैरान हुई थी। इतने दिनों बाद ऐसा सवाल। वो पूरी तरह इसकी तरफ मतवज्जा हो गई थी। बस यूं ही पूछ रहा हूँ, तुम बताओ ना। आपने कभी इन लोगों के बारे में सुना है भाई, जिनके बारे में अल्लाह फरमा दे ये ईमान वाले हैं? और ईमान वालों की तशरीह यूं की गई है, और जब उन्हें इनके रब की तरफ से हिदायत मिलती है तो वो सब कुछ छोड़ देते हैं और बस फिर अपने रब की तरफ पलट आते हैं। वो ऐसे ही हैं और मेरा दिल यकीन से ऐसा कहता है। अब आसमान की तरफ देख रही थी। तुम्हें मोहब्बत कब हुई? मिनाल भी इनके पास आकर बैठ गई थी। इसके सवाल पर अहमद जज्बर हुआ था। आपी जैसे उसे रोका था। अहमद, हम चारों बहन भाई कम और दोस्त ज्यादा हैं, और अब शायद हमें इतनी फ्रैंकनेस होनी चाहिए कि एक दूसरे के दिल की सब नहीं, कुछ ना कुछ बातें तो जान लें। और फिर इसके कान में सरगोशी की थी। बुद्धू, ध्यान बटा रही हूँ इसका, ताकि कुछ तो उदासी कम हो। देख नहीं रहे, सब काम बराबर कर रही है, जैसी पहले थी। अब भी वैसे ही नॉर्मल बिहेव कर रही है, मगर पहले की तरह हंसी मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रही है। वो इसकी बात समझता सर हिला गया था। बोलो ना हयात। अब वो दोनों बजिद हुए थे। मुझे नहीं पता, इसने ऐसे बेख्याली में जवाब दिया था। नजरें अब भी आसमान में कुछ तलाश कर रही थी और दिल में इस्तग़फ़ार का विर्द था, क्योंकि इसके दिल में दर्द फिर से बढ़ रहा था। अच्छा ये बताओ, ये नौफल भाई तुम्हारा नाम क्यों नहीं लेते? अभी तक तो सुना नहीं हमने सबके सामने भी बीवी बीवी। और इस सवाल पर उसे 15 दिन पहले की बात याद आई थी और इसकी जुबान से इसके कहे लफ्ज हूबहू निकलने लगे थे। आपने अभी तक मेरा एक बार भी नाम नहीं लिया जैसे सब लेते हैं। क्यों? मद का कायदा समझने के बाद आज इसने बहुत दिन से सोचा हुआ सवाल किया था, जिस पर नौफल अहमद खान ने इसके अतराफ दोनों हाथ बांधकर इसे मुकम्मल अपने हसार में ले लिया था। क्योंकि तुम्हारा जो नाम है वो सबके लिए है, सब एक ही नाम लेते हैं, मगर जो नाम नौफल अहमद खान लेता है वो कभी भी कोई भी नहीं ले सकता। इसके गिर्द गिरफ्त कुछ और मजबूत की थी। क्यों? बिना सोचे समझे सवाल किया था। क्योंकि बीवी तुम सिर्फ नौफल अहमद खान की हो, और सोच सिर्फ नौफल अहमद खान की तो कोई कोई तुम्हें कैसे बीवी बुलाएगा? और नौफल अहमद खान के लिए तुम्हारा नाम ही बीवी है। हाँ, मगर कोई तो वजह होगी ना। अब के थोड़ा सा मुंह फूला था, जिसे नौफल अहमद खान शरारत करके और फुला गया था। वजह यह है बीवी, नौफल अहमद खान के पास सिर्फ एक ही रिश्ता ऐसा है जिसका वो बिला शराकतदारी के अकेला मालिक है। इस रिश्ते पर इससे ज्यादा ना हक किसी का है और ना कभी होगा। वो अल्लाह का मेरे लिए वो इनाम है जो सिर्फ मेरे अकेले के लिए है, जिसको मुझे किसी से शेयर नहीं करना है। सर से पैर तलक सिर्फ नौफल अहमद खान का, और वो तुम हो बीवी, सिर्फ मेरी बीवी। और बाकी के रिश्तों ने तो सिर्फ इसे तोड़ा है, जोड़ने के लिए तो बीवी है मेरी। इतना कहकर वो इसके चेहरे के रंगों को देखने लगा था, जिसमें एक फख्र सा था, और फिर इस रंग में इसने और न जाने कितने रंग भर दिए थे। माशाल्लाह, क्या लॉजिक ली है नौफल भाई ने। यार वैसे एकदम से अजीब किस्म के नहीं है वो। अहमद के कहने पर इसने इसे घूर कर देखा था, जिस पर इन दोनों का कहकहा बेसाख्ता था। कुछ अजीब नहीं है, वो सबसे अच्छे हैं। मैं बताऊंगी उन्हें, आप उन्हें अजीब कह रहे हैं। और वो हैरान रह गई थी। ऐसी धमकी तो वो नौफल अहमद खान को दिया करती थी, और आज उसके लिए अपने बहन भाई को। हाँ हाँ हाँ, हमारे सर फिरे बहनोई के लिए हमारी हयात हमें धमकी दे रही है। यानी कल इनके आने पर तुम ये शिकायत के पिटारे खोलकर रखने वाली हो। और दोनों के सर फिरे कहने पर तो इसे आग ही लग गई थी। दर्द का एहसास अभी शांत हो गया था। क्या हो रहा है बच्चों? दादी की आवाज पर वह खामोश हुए थे। दादी देखें, ये आपी और भाई इन्हें क्या बोल रहे हैं। इसके मुंह फुलाकर शिकायत लगाने पर दादी ने इन दोनों को देखा था, जो इन्हें कुछ इशारा कर रहे थे। यानी वो दोनों कुछ वक्त के लिए ही सही मगर बहला चुके थे, मगर उसे मुकम्मल बहलाने का फन तो सिर्फ नौफल अहमद खान के पास था। इसके दिल में घुटन बढ़ी तो वो फिर से अपने रब के सामने जा खड़ी हुई थी। मुझे मेरी बीवी चाहिए दादी इन लॉ। कहाँ है वो? कितने घंटे हो चुके हैं मुझे आए हुए, मगर अभी तक देखने भी नहीं आई। अब वो झिंझला रहा था। आ जाएगी तुम्हारी बीवी, सब्र कर लो जरा। और ये लो दवाई खाओ।
बीवी ठीक है ना? मेरे पीछे आप लोगों ने इसका ख्याल रखा है ना? रोने तो नहीं दिया इसको? इसके बढ़े हुए हाथ को नजरअंदाज करता वो परेशान हुआ था। जितनी इसकी तलब बढ़ रही थी, इतनी ही वो इससे छुप रही थी। बहुत ख्याल रखा है भाई आपकी बीवी का। और तो और अब वो हमें आपके नाम की धमकियां भी देने लगी है। मजाल है जो कुछ सुन ले आपके खिलाफ। अहमद की बात पर अब उसका दिल फड़फड़ा कर रह गया था। इसका बस नहीं चल रहा था कि किस तरह उसे सामने ले आए, मगर कोई भी इसे हिलने नहीं दे रहा था। और ये चीज इसके अंदर गुस्सा भरती जा रही थी। दादी इसकी कैफियत समझ रही थी, मगर अपनी सरफिरी पोती का क्या करती, जो वाकई छुपी बैठी थी। और फिर वो जो रुकने के इरादे से आई थी, वापस जाने का फैसला कर गई थी। ये क्या बात हुई दादी? आपने कहा था आप रुकेंगी, फिर क्यों जा रही हैं? बार बार इसका दिल रोने का कर रहा था। इसे पता था कि अगर वो अकेली रह गई तो बिखर जाएगी। जो तकलीफ दर्द इसके दिल में दबा हुआ है वो फिर से बाहर आ जाएगा। वो नौफल अहमद खान को खुद में देखने की हिम्मत कर ही नहीं पा रही थी। दादी इसे बहुत समझाकर अहमद के साथ जा चुकी थी, और अब वो अकेली रह गई थी। कितनी देर तक वो हाल में ही रही थी। इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अंदर जाने की। आंसू बार बार उमड़ने को बेताब थे। इसे यकीन था कि अगर वो नौफल अहमद खान के सामने जाएगी तो जब्त हार जाएगी। जब इसे यकीन हो गया कि वो सो गया होगा, तब वो हिम्मत करके उठी थी और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती रूम में दाखिल हो गई थी। डिम लाइट की वजह से कमरा नीम अंधेरे में डूबा हुआ था। वो चेंज करके इसके बराबर में फासला रख कर लेट गई थी, और पूरे 15 दिन बाद वो इसको देख रही थी। किस कदर बदलाव आया था इसमें। कंधे से सीने तक पट्टी बंधी हुई थी, जहां जख्म की गहराई की वजह से हल्की हल्की सुर्खी पट्टी के बाहर से भी नजर आ रही थी। दूसरी पट्टी इसके दाएं बाजू पर बंधी हुई थी। इसका हाल भी ऐसा ही था। इसकी हालत देखकर वो शिद्दते गिरिया से जोर से आंखें मीच गई थी, जिनसे अब गरम गरम सियाल बहने लगा था। सिसकियों की आवाज रोकने के लिए वो एक हाथ से जोर से अपना मुंह दबा रही थी। और नौफल अहमद खान, जो इसके इंतजार में अब तक नहीं सोया था, इसका ये हाल देखकर शिशदर रह गया था। दादी ने बताया था इसे कि वो अपना इसके हुक्म पर बहुत ख्याल रख रही थी, मगर 5 दिन से वो मुसलसल रोजे रख रही थी और जबरदस्ती थोड़ा बहुत कुछ खाती थी, जिससे फिर से इसका वजन पहले जितना ही हो गया था। मगर कमजोरी हद दर्जा बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से वो 2-3 बार बेहोश भी हुई थी। और ये सब सुनकर इसका दिल चाहा था वो एक दो इसको लगा ही दे, मगर अब इसे देखकर जो आंखें नीचे अपना मुंह दबाए सिसकियां रोक रही थी और आंसू लड़ियों की तरह बह रहे थे। बीवी, इसकी आवाज पर इसने आंखें खोली थी और फौरन करवट बदल गई थी और मुंह पर तकिया रखकर जैसे छुपने की कोशिश की थी। बीवी, मेरी तरफ आओ, देखो मुझे इतने उठने में दिक्कत होगी, इसलिए प्लीज मेरे पास आओ। अब के वो बेबसी से बोला था, मगर इसकी बात सुनकर इसने तकिए की गिरफ्त और मजबूत की थी, और नौफल अहमद खान खुद में हिम्मत जटाता इसके बिल्कुल करीब सरका और बेड क्राउन से टेक लगा कर बैठ गया था। बीवी, इसके चेहरे से तकिया हटराते वो इसे अपनी तरफ कर चुका था, और यहाँ हयात की बर्दाश्त की हद थी। वो इसके पैरों से लिपट कर जो रोई तो नौफल अहमद खान को भी डरा गई थी। मैंने आपको बहुत मिस किया, मुझे आपका सुनकर बहुत तकलीफ हुई थी, और मैंने आपके। बीवी, स्टॉप क्राइंग। तुम चाहती हो मुझे और तकलीफ हो? इसके बालों में उंगलियां घुमाता हुआ इसे चुप करवा रहा था। इसके पूछने पर इसने जोर जोर से नफी में सर हिलाया, मगर सर अब भी इनकी इसकी रानों पर ही था। मेरे पास उठकर नहीं बैठोगी? इसके कहने पर वो उठकर इसके करीब बैठ गई थी। सर झुका हुआ था और लबों को एक दूसरे में पेवस्त किए मुठ्ठियां भींचे वह जब्त की इंतहाओं पर थी। इसने बायां हाथ उठाकर इसे और करीब करने की कोशिश की, जिसमें इसे दर्द महसूस हुआ था। हयात समझ गई थी वो क्या चाह रहा है, खुद ही इससे बिल्कुल लग कर बैठ गई। बहुत मिस किया मुझे? इसका चेहरा साफ करते हुए पूछा था। इसका अंदाज ऐसा था इसके साथ जैसे किसी बाप का इसकी लाडली बेटी से होता है। इसके नाज नखरे उठाने में इसको बहलाने, और यही तो बेहतरीन शोहर होता है जो बीवी के लाड एक बेटी की तरह उठाए। बिल्कुल बच्चों की तरह। बहुत सारा आपसे बात करने को भी दिल कर रहा था, और मुझे नींद भी नहीं आती थी। रोने से लहजा धीमा हो रहा था, जैसे जबरदस्ती बोल रही हो। तो फिर कैसे सोती थी? आपकी शर्ट पहनकर। इस तरह कहा जैसे कोई जुर्म किया हो, और नौफल अहमद खान को अफसोस हुआ था खुद के जख्मी होने पर। फिर भी वो दर्द की परवाह किए बगैर अपनी शिद्दत का एक मुजाहरा कर गया था। इसकी कराह की आवाज सुनकर वो दूर हुई थी। आपको दर्द हो रहा है ना? अपनी कंफ्यूजन भूल कर वो इसकी फिक्र में मुब्तला हुई थी। पास आओ बीवी, दूर मत हुआ करो। 15 दिन कम थे क्या दूरी के? मगर आपको दर्द हो रहा है ना? तुम्हारे दूर जाने से दर्द हो रहा है, नजदीक आओ। वो फिर पहले की तरह बैठ गई थी। ख्याल क्यों नहीं रखा अपना? देखो फिर से कितनी कमजोर हो गई हो। एक्सरसाइज भी नहीं की ना, और रोई भी। सबसे मना करके गया था ना। फिर इसके बात करने से लग ही नहीं रहा था कि वो इतनी तकलीफ में है।
اس کے پوچھنے پر اس نے سر جھکا دیا تھا اور نوفل احمد خان نے اپنا ہاتھ اس کے بازو سے ہٹا لیا تھا، گویا ناراضگی کا اظہار تھا جسے حیات نے شدت سے محسوس کیا تھا۔ میں نے رکھا تھا، بعد میں بھی کوشش کی تھی مگر نہیں کھایا جاتا تھا۔ آئی ایم سوری۔ آپ ناراض نہیں ہو، میں رکھوں گی خیال، ایکسرسائز بھی کروں گی، مگر آپ رونے نے جملہ پورا نہیں کرنے دیا تھا۔ بیوی میں ناراض نہیں ہوں، تم جانتی ہو نا ڈاکٹر عائشہ نے کیا کہا تھا، یاد ہے نا؟ اس کے پوچھنے پر اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آ رہی تھی؟ اس کے سوال پر اس نے اس کی طرف نظر کی تھی اور ایک بار پھر شدتوں سے رو دی تھی، اور وہ اس کے نہ آنے کی وجہ سمجھتا اپنے درد کی ایک بار پھر پرواہ کیے بغیر سینے سے لگا چکا تھا۔ میں ٹھیک ہوں بیوی، کیا تم پچھتا رہی تھی مجھے جماعت میں بھیج کر اور جہاد کی تمنا کر کے، اور اس میں ہوئی میری یہ حالت دیکھ کر جو اتنا رو رہی ہو؟ اس کے پوچھنے پر اس نے سر اٹھایا تھا۔ اللہ جانتا ہے ایک پل کے لیے بھی مجھے نہیں لگا، میں نے اپنے لیے نہیں بھیجا تھا، میں نے اس کا شکر ادا کیا تھا کہ اس نے ہماری کوشش قبول کی، اور میں خود نہیں رو رہی ہوں، خود ہی رونا آ رہا ہے، اور میں اللہ ہی کے سامنے بس روئی تھی، گھر میں نہیں پتا کسی کو بھی میرے رونے کا، اور اب بس آپ کے سامنے۔ مجھے نہیں پتا مجھے کیوں اتنی گھٹن ہو رہی ہے، اللہ کی قسم میں آپ سے زیادہ اللہ سے محبت کرتی ہوں، اور اللہ بھی آپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ سسکیوں کو روک کر بولتی ہوئی اپنی بیوی کو دیکھ کر وہ سوچ رہا تھا، کیا کوئی اس جیسا معصوم ہوگا جو یہ ظاہر کر گئی تھی کہ اسے اپنے شوہر سے محبت ہو گئی ہے اور اسے اس کا احساس بھی نہیں؟ اس کے اندر جذبات نے تلاطم برپا کیا تھا، اسے لگ رہا تھا وہ اس سے باتیں کرتا رہا تو خود کو بالکل بھی نہیں روک پائے گا، مگر یہاں بھی اسے اپنی بیوی کی ہی فکر تھی۔ مجھ سے محبت ہے نا بیوی؟ اس کے سوال پر وہ بنا سوچے سمجھے بچوں کی طرح سر ہلا کر ہاں کہہ گئی۔ آپ نے میڈیسن لی؟ تم آئی ہی نہیں تھی دینے۔ اس کا جواب سنتے ہی وہ فوراً اس کی دوائیاں چیک کرنے لگی تھی۔ ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں بیوی؟ تم ٹھیک ہو؟ وہ جو اس پر نظریں جمائے بیٹھا تھا اس کے ہاتھوں کی واضح کپکپاہٹ دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ میں نے ابھی کھانا نہیں کھایا تو اس کی طرف دوائی بڑھاتے ہوئے میں ایک اور جرم کا اعتراف کیا، جسے سن کر نوفل احمد خان دوائی لینے سے انکار کر گیا تھا اور چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ یہ حیات کی برداشت سے باہر تھا، وہ باہر کی طرف بھاگی تھی۔ نوفل احمد کو حیرانی ہوئی تھی، وہ اس کے پیچھے اٹھ کر جانا ہی چاہتا تھا جب ہی اس کی واپسی کھانے کی ٹرے کے ساتھ ہوئی تھی، جس میں دودھ کے 2 گلاس بھی تھے، اور جلدی جلدی کھانے لگی تھی۔ دودھ کا بھرا ہوا گلاس اس کی طرف بڑھایا اور آدھا والا خود لیا، جسے نوفل احمد خان نے چینج کر کے اپنا اسے دے کر اور اس کا خود لے کر، مگر اس کے کھانے تک وہ صرف اسے دیکھتا رہا تھا، بولا کچھ نہیں تھا۔ اب لیں گے نا دوائی؟ اسے پھر سے رونے کی تیاری پکڑتے دیکھ کر اس نے دوائی لے لی تھی۔ میں نے سوچا تھا بیوی میری تکلیف کو کم کرے گی مگر وہ تو بڑھا رہی ہے۔ اس کے افسوس پر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ میں پھر دوسرے روم میں چلی جاتی ہوں۔ بات کی گہرائی کو سمجھے بنا وہ دوسرے روم میں جانے لگی تھی اور وہ اس کی عقل پہ ماتم کرتا رہ گیا۔ بیوی مجھے تکلیف تمہاری اپنے بارے میں لاپرواہی سے ہوتی ہے اور دوسرے کمرے کا سوچنا بھی نہیں۔ تمہیں پتا ہے تمہاری جگہ کہاں ہے؟ اور اب مجھے یاسین سناؤں گی نا؟ بہت مس کی ہے تمہاری آواز۔ جی سناؤں گی۔ اسے صحیح سے لٹا کر وہ خود پہلے کی طرح اس کے پاس آ کر لیٹ گئی۔ پہلے وہ یہ کام خود کرتا، آج وہ خود اس کی باہوں میں آئی تھی۔ یاسین سنتے سناتے وہ دونوں 5 دن بعد ایک دوسرے کی آغوش میں آج سکون سے سو رہے تھے۔ بیوی میرا وضو کروا دو۔ اس کی آواز سن کر وہ کچن سے بھاگ کر آئی تھی اور پھر اس کو وضو کروا کر اسے مصلے پر بٹھایا اور اس کے جسم پر اپنا دوپٹہ لپیٹا۔ اب وہ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ رہا تھا۔ وہ خود جلد از جلد ٹھیک ہونا چاہتا تھا، اس لیے خود بھی کوشش کر رہا تھا۔ اب وہ اسے ناشتہ کروا رہی تھی اور اس کے حکم پر 2 لقمہ خود لیتی اور ایک اسے دیتی، اور دودھ بھی رات کی طرح ہی پیا۔ بیوی سب سے زیادہ خوشی کس سے ہوئی تھی تمہیں؟ میرے ہوش میں آنے کا سن کر یا واپسی کا سن کر؟ یہ سن کر کہ آپ نے ہوش میں آنے کے بعد کہا تھا نماز کا وقت ہو رہا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے، اور الہان بھائی نے کہا تھا ٹھیک ہو جاؤ پھر پڑھ لینا۔ اس پر آپ کا جواب ہوش میں آ چکا ہوں، اب کوتاہی معاف نہیں ہوگی۔ اور پھر پاپا نے آپ کا وضو کروایا تھا اور آپ کی دیکھا دیکھی وہاں سارے مریض نماز پڑھنے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ کس نے بتایا یہ؟ پاپا نے سب بتا دیا، اور اب الہان بھائی آنے والے ہیں، انہوں نے 10 منٹ بعد آنے کا عندیہ دیا ہے۔ میں نے ان کا ناشتہ بنا دیا ہے، آپ ان سے کہہ دینا کچن میں ٹرے تیار رکھی ہے۔ تبھی دروازہ نوک ہوا تھا۔ 1 منٹ بیوی، یہاں آؤ ذرا۔ اس کے بلانے پر وہ قریب آئی تھی، اور قریب کہنے کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر اسے قریب کیا تھا اور اسے حد درجہ کنفیوز کر کے روم میں جانے کا اشارہ کیا، اور وہ اشارہ ملتے ہی سرپٹ بھاگ کر اسے ہنسا گئی تھی۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ چہکار ہو رہی ہے۔ الہان کے آنے پر بھی اس نے ہنسی روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ شادی کر لو پھر تمہیں ایسے سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، سمجھ خود بخود آ جائے گی۔ اس کے جواب پر الہان کا کہکہا بے ساختہ تھا، آنکھوں کے پردے پہ کوئی چہرہ جھلملایا تھا۔
तो कैसा लगा फिर? इसके सवाल पर इल्हान ने सवालिया नजरों से उसे देखा। मिनाल, वो इसे हैरान ही तो कर गया था। तुम क्या समझे? तुम नहीं बताओगे तो पता नहीं चलेगा। नौफल अहमद खान अपनों से बेखबर नहीं रहता। बताओ रिश्ता कब भेजना है? यार मम्मा और डैडी की तबीयत बहुत खराब है, दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। पहले यमन की करना चाहता था, फिर सोचूंगा। यहाँ क्यों नहीं ट्रांसफर करवा लेते? मानते ही नहीं दोनों, क्या करूं? चलो कोई बात नहीं, तुम अपना ये मिशन पूरा करो, फिर शादी की तैयारी। इससे पहले वाकई से कोई और ले उड़े। 3 दिन बाद तुम्हें वो मिशन पूरा करना है। ख्याल रखना अपना। और तुम यहाँ रुके क्यों हो? अंकल आंटी और एमन को तुम्हारी जरूरत है, जाओ। कैसे बेमुरव्वत हो यार, भूल गए कैसे हॉस्पिटल में तुम्हारी तीमारदारी की? और वहां मजाल है जो मुझसे जरा भी मोहब्बत का मुजाहरा किया हो। यही रट थी, बस जल्दी करो यार, मेरी बीवी परेशान हो रही होगी। इतना सा दिल है उसका, और हम जो इतना परेशान हुए उसका कुछ नहीं। नाश्ते से इंसाफ करता वो उसे सुना रहा था, और इल्हान इसको इतना खुश देखकर इसकी खुशी के सदके की नियत कर गया था। कुछ देर बाद वो अपने घर के लिए रवाना हो गया था। यहीं रहने दो बीवी, रूम में बोर हो रहा हूँ तुम्हारे अंदर बाहर आने जाने से। और मुझसे दूर दूर क्यों रही हो 2 दिन तक? इसके जख्म अब काफी हद तक ठीक हो रहे थे। अब वो खुद चल फिर सकता था, मगर हयात ने ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दादी भी 2 दिन रह कर गई थी, और सब लोग भी 1-2 दिन के वक्फे से आते रहते थे। मगर नौफल अहमद खान अपने से मोहब्बत के मुजाहरे में अपनी बेताबी किसी के सामने भी नहीं छुपाता था। आप साहब के सामने थोड़ा कंट्रोल, इसकी बात अधूरी रह गई थी। वो इसे फिर से अपनी गोद में बिठा चुका था। सॉरी माय डियर बीवी, ये मैं नहीं कर सकता। कुछ है तुम्हें बताने को, सुनोगी? इसके पूछने पर सर हिलाया था। सारे पैसे हलाल हो गए हैं बकौल तुम्हारे। मगर पहले बताओ, वो एक हिंदू से कर्ज लेकर, मैं समझा नहीं था। समझाओ। हिंदुओं का कोई दीन नहीं होता, इसलिए उन पर हराम हलाल की भी कोई हद जारी नहीं होती। वो जो करें कुछ पकड़ नहीं इनकी, जिस तरह मुसलमानों की है। अगर हम इनसे कर्ज लें तो वो पैसे हमारे लिए जायज रहते हैं, और वो चाहे जिस तरह से भी कमाएं। और अगर उन्हें कर्ज की अदायगी में हराम कमाई दे दी जाएगी तो इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि ये हद इन पर नहीं है। मगर ये मामला मुसलमान के साथ नहीं हो सकता। और हराम कमाई भी वही हलाल हो सकती है जिसे खुद कमाया गया हो। यानी आप इसके मालिक हो, जैसे आप 10 करोड़ के मालिक हैं। अगर आप इस तरह सूद की रकम के साथ मामला करेंगे तो ये हराम होगा, क्योंकि सूद की रकम अपनी नहीं होती। इसके खामोश होते ही नौफल अहमद खान की शिद्दत बोल उठी थी। वो ऐसे ही बेताब हो जाता था जब वो इसे इस तरह समझाती थी, बिल्कुल एक अस्तानी की तरह, हाथ हिला हिला कर, नजरें घुमा घुमा कर। इसके एक मसाने पर वह इसे छोड़ता असल खबर सुनाने लगा था। और अब इन पैसों में से 1 करोड़ इस बस्ती में भिजवाने हैं जहां की बुनियाद मैंने ख्वाब में रखी थी। और एक रनिंग गाड़ियों का बिजनेस टेक ओवर कर रहा हूँ। और जो तुमने इस बिल्डिंग में मस्जिद बनाने की बात की है वो भी हो गई है। डॉक्टर आयशा कह रही हैं कि बिल्डिंग की औरतों को तुम कुरान पढ़ाओ और इनके इल्म में इजाफा करो। बताओ क्या कहती हो? इसको इसके बालों में अपने हाथ में उलझाता वो इस पर अपनी मोहब्बत का मुजाहिरा करता। वो इसे वाकई बेहतरीन खबरें सुना रहा था। अल्लाह के करम पर इसका दिल सजदा रेज होकर शुक्रगुजार हुआ था। और अब इसकी 2 दुआएं और बाकी थीं, और इसे यकीन था बहुत जल्द वो भी कबूल होंगी। जो आप कहेंगे मैं करूंगी। आहा, बीवी सिर्फ 2 घंटे पढ़ाना है। बेकरारियां अरूज पर थीं। आप ही का फोन है, प्लीज छोड़े, बात कर लूं। ओ नो, बीवी बहुत मुश्किल से हाथ आती हो, ऐसे ही बात कर लो, आपके पैर दुखने लगेंगे। इसके बेचारगी से कहने पर वो हंसा था। काश तुम में इतना वजन होता कि मुझे महसूस होता तो क्या ही बात थी, फिर मुझे अगली स्टेज पर ले जाने के लिए इतना नहीं सोचना पड़ता। अब वो इसे कंफ्यूज कर रहा था। फोन बज बज कर बंद हो चुका था। जब वो बेतहाशा सुर्ख होने लगी थी, वो खुद को कंट्रोल करता इसे आजाद कर गया। आपके इस तरह करने से मिनाल, आप ही कह रही थी कि? क्या कह रही थी? इसकी अधूरी बात वो जानने का ख्वाहा था। कुछ नहीं, अब मैं जाऊं प्लीज, खाना बनाना है, फिर ईशा हो जाएगी। ओके बीवी, काम डाउन, इतना घबराओगी तो आगे क्या होगा? मुझे रोजाना ये फीलिंग चाहिए कि मैं शादीशुदा हूँ। अब वो इसका जहन तैयार कर रहा था, वही जो हयात के रब को मंजूर होगा। वो मासूमियत से कहती किचन में भाग गई थी, और वो एक बार मुजाहिरा करना चाहता था लेकिन हाथ मलता रह गया था। अल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज नौफल अहमद खान की पट्टी हटाकर एक बैंडेज लगाई गई थी। वह रूम में फ्रेश होने गया था जब हयात इसके लिए किचन में सूप लेने आई थी, और फिर तेजी से आते हुए जोर से पोछे की वजह से हल्के गीले फर्श पर फिसल कर गिरी थी, जिससे घुटना बड़ी जोर से जमीन पर ठुका था। बीवी, नौफल अहमद खान इसकी चीख सुनकर कमरे से बाहर आया था, और इसे जमीन पर पड़े देखकर इसके होश ही उड़ गए थे।
कैसे गिर गई, दर्द हो रहा है ना? इसे गोद में उठाकर एहतियात से सोफे पर बिठाकर वो इसको हर जगह से टटोल कर देखने लगा था। जब घुटने पर हाथ लगने से इसकी हल्की सी चीख निकल गई। दर्द की शिद्दत से आंखें जोर से मीची थीं। अल्लाह का शुक्र है इसने बड़ी मुसीबत से बचाकर छोटी पर इक्तफा कर दिया, वरना इससे ज्यादा होता तो क्या करता मैं। इसके कहने पर हयात ने भी शुक्र अदा किया था, मगर लब भींचे वो तकलीफ बर्दाश्त कर रही थी। कैसे गिरी? वो आज खालिदा नहीं आई थी तो मैंने पोछा लगाया, वो गीला था और मैं किचन में गई तो क्या जरूरी था पोछा लगाना? जरा सी झाड़ू से भी साफ हो सकता था घर। अगली बार ये लापरवाही नहीं हो, समझी? इसके लहजे में हल्का गुस्सा महसूस करके इसकी आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे थे। सब ठीक है बीवी, कुछ नहीं हुआ, बस अभी ठीक हो जाएगा। रोना नहीं। तुम्हें पता है ना, तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। तुम अपने पास मेरी अमानत हो, ख्याल रखा करो अपना, जैसे मैं खुद का तुम्हारी अमानत समझ के रखता हूँ। इसके आंसू साफ करके इसके पेशानी पर मोहर सबत की और एहतियात से इसका पैर पकड़कर इसका पांचा ऊपर किया। ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज छोड़ें, ठीक हो जाएगा खुद ही इंशाल्लाह। इसने नौफल अहमद खान का हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश की थी। बीवी आवाज में तनबीह थी। ये भी जायज है हमारे बीच, बताया था ना। इसके हाथ पर अपना लम्स छोड़कर वापस इसकी गोद में रखा। और हाँ, खुद से इलाज होते मैंने अब तक नहीं देखा, और शायद ही देखने को भी मिले। अब चुपचाप बैठी रहो और मुझे अपना काम करने दो। इसे बोलकर वो इसके पैर की घुटने से टकने तक मसाज करने लगा, और वो तो दम सादे इसकी हरकतों सकनात देख रही थी। शर्म से बुरा हाल था, मगर नौफल अहमद खान को कौन समझाता। दर्द का एहसास इसके मजबूत हाथों के लम्स से कम होता जा रहा था। आप नहीं करें प्लीज, पता नहीं कैसी फीलिंग आ रही है। आखिर बोल ही पड़ी। कैसी फीलिंग आ रही है बताओ? वो इसकी कोई भी बात नजरअंदाज नहीं करता था, मगर वो इसकी ऐसी बातों को तो बिल्कुल ही पकड़ कर बैठ जाता था। मुझे नहीं पता। अच्छा, और तुमने जो मेरी बैक हाथों इनफेक्ट ओवरऑल मसाज की है, उसका क्या? वो तो डॉक्टर का ऑर्डर था, और इससे पहले फर्ज है ना शोहर की खिदमत करना। अपने इल्म के मुताबिक जवाब दिया था। बेशक, और जिस नबी ने हम तक ये बात पहुंचाई है, उन्होंने ही अल्लाह के हुक्म से बीवियों को ख्याल रखने की सख्त ताकीद को हम तक पहुंचाया है। सुन्नत नबवी नहीं है ये। अब भी वो इसके इल्म के मुताबिक ही बात करता था। आपको डॉक्टर ने अभी ज्यादा मूवमेंट करने से भी मना किया है। अब ठीक है, प्लीज बस करें। अपना पैर इसके हाथों से आजाद करवा कर उठने की कोशिश में तकलीफ का एहसास चेहरे पर उभरा था। बस मेरी टॉर्जन बीवी, अब तुम्हें सब पता चल जाना चाहिए। बहुत तुमने मुझे सता लिया और बहुत काबू करवा लिए जज्बात, मगर अब वक्त की एंडिंग, वरना तुम तो मुझे कुछ भी करने नहीं दोगी। क्या पता चल जाना चाहिए? और मैंने आपको कब किस काम से रोका है? और मैं कब सताती हूँ आपको? अब इसका मुंह फूल चुका था, जिसे नौफल अहमद खान और फुला गया था। यही तो इसका सबसे पसंदीदा काम था, एकदम से उसे नाराज करना और फिर अगले पल बातों में लगाकर सब भुला देना, और फिर इसके चेहरे पर रंग सजाकर उन्हें देर तक देखना, और फिर से इसको हद दर्जा उलझा कर फिर इसे खुद में छुपा लेना, और फिर तशक्कुर से आसमान को देखकर आंखें बंद कर लेना, फिर इसकी बीवी का फिक्रमंद होना और फिर इसे परेशान करना। यही तो जिंदगी का एहसास था उसके लिए। इसकी मासूम बीवी चालाकियों से बिल्कुल बेबहरा, नेक बापर्दा बाहया, इसकी रगों में सिरायत करता इसका इश्क, रब से इसकी अकीदत। आह बीवी, इसका मुंह फुलाकर जाते देखकर वो मस्नूई दर्द के एहसास से कराहा। इसकी तवक्का के मुताबिक वो फौरन इसके करीब आई थी, अपना दर्द भूल कर, जिसमें अब वाजिया कमी थी। देखा, हो गया ना दर्द, डॉक्टर ने मना किया था, आप नहीं सुनते बात। वो इसे सोफे पर बिठाती नम लहजे में बोली थी। मजाक था बीवी, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ मुझे, बस तुम्हें रोकना था। तुम नाराज होकर दूर ना जाया करो, लेकिन अगर तुम रोई तो मैं सच में जख्म को हरा कर दूंगा। इस हादसे के बाद से तुम बहुत ज्यादा सेंटी हो गई हो। मुझे मेरी शुरू वाली बीवी चाहिए, जो मुझे फटाफट जवाब देती थी, बिना रोए और झिझके। आप नहीं किया करें ऐसा मजाक, मुझे बहुत तकलीफ होती है। अगर दोबारा ऐसा करेंगे तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। और आपका डाइट चार्ट, नो नो, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं बीवी। इसमें गफलत की तो अब माफी नहीं मिलेगी, समझी? इसे अपनी गोद में बिठाते हुए वार्निंग दी, जिसे समझकर इसने मुंह बनाया था। और फिर नौफल अहमद खान फिर से उस पर अपना कमाल कर रहा था, बच्चों की तरह इसको हंसा रहा था, और अब दोनों की हंसी इस घर में जलतरंग बजा रही थी। कैसे हो बरखुरदार? फरहान सिद्दीकी ने इसके पास बैठकर इसके जख्मों का मुआयना किया। अभी इन सबको आए 10 मिनट ही हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह ससुर जी, आपकी खैरियत मतलूब है।
حیات کی طرح پاپا یا ابو کب کہنا شروع کرو گے بچے؟ دادی کے سوال پر وہ مسکرایا تھا اور ایک گہری نظر کچن میں کھانا بناتی منال احمد اور آذر سے گپ لگاتی ہنستی ہوئی اپنی متاع کل پر ڈالی۔ یہ سارے رشتے میری بیوی سے مجھے ملے ہیں، اس لیے اسی کے حوالے سے مخاطب کرنا ہی تو نوفل احمد خان کو زیادہ مسرور کرتا ہے۔ اس کی لوجک ہی الگ تھی، مگر اس کی زندگی میں اپنی بیٹی کی قدر و منزلت انہیں رب کا شاکر بناتی تھی۔ تم سے کوئی نہیں جیت سکتا، عجب ہی لوجک ہے اس کی۔ بزنس کا کیا ہوا؟ کب تمہیں اونرشپ مل رہی ہے؟ انشاءاللہ 15 دنوں میں پورا پیپر ورک کمپلیٹ ہو جائے گا، پورا سٹاف وہی رہے گا، بٹ احمد اور آذر اگر ان میں اپنا کنٹریبیوٹ کریں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ ایک ساتھ بعد دونوں کا انجینئرنگ کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ سوالیہ نظریں اپنے سسر پر ٹکی تھیں۔ کیا بات ہے بھائی، مطلب نوکری ڈھونڈنے کی نو ٹینشن؟ احمد اور آذر خوش ہوتے ہوئے وہیں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ سب کو ہی اس کے اس فیصلے سے دل مسرت ہوئی تھی، وہ واقعی انہیں اپنا سمجھنے لگا تھا۔ بہت خوش نصیب ہے بیٹا ہمیں جو تم جیسا داماد ملا ہے، اللہ ہر بچی کا نصیب ہماری حیات جیسا روشن کرے۔ دادی کے دعا دینے پر نظریں پھر حیات پر جا رکی تھی، مگر اس کے چہرے کے رنگوں کو دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ عجیب ہونک سا انداز، سرخ چہرے کے ساتھ، اور منال پتہ نہیں ایسا کیا کہہ رہی تھی جو وہ بار بار اپنی طرف دیکھ رہی تھی۔ کبھی پریشانی چہرے سے جھلک رہی تھی تو کبھی منال کی طرف خفگی سے اٹھتی نظر۔ اس کے انداز اسے بہکا رہے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنی بیوی کے پاس چلا جائے اور اسے اچھا خاصا تنگ کرے۔ اس کے رنگوں میں اور رنف بھرے۔ سب آپس میں باتیں کر رہے تھے مگر وہ تو جیسے وہاں موجود تھا ہی نہیں۔ اس کی نظروں کی تپش سے حیات نے اس کی طرف دیکھا تھا، جس کی نظروں میں پتہ نہیں ایسا کیا تھا کہ وہ پزل ہو کر اس کی طرف سے رخ پھیر گئی تھی، اور اسی کے ساتھ اس کا تسلسل ٹوٹا تھا۔ الہان بہت اچھا بچہ ہے، اسے دیکھا نہیں ہے مگر جتنا سنا ہے ماشاءاللہ دعا نکلتی ہے، اللہ کامیاب کرے۔ رابعہ بیگم کی آواز پر اب وہ ان سب کی طرف متوجہ ہوا تھا جو پتہ نہیں کس بات میں الہان کا ذکر نکال لائے تھے۔ اللہ نصیب بھی اچھے کرے، دادی کے کہنے پر سب نے زیر لب آمین کہا تھا۔ بیٹا تم سے ایک کام تھا۔ سسر جی فارمیلٹی نہیں دکھایا کریں، بیٹوں کی طرح آرڈر کیا کریں۔ آپ کے کام آنا آنر ہے میرے لیے، بلا جھجک کہا کریں پلیز۔ ایک بار پھر اپنے انداز سے وہ انہیں فخر محسوس کروا گیا تھا، اور رابعہ بیگم کے دل نے بھی ابھی جیسے داماد پانے کی دعا کی تھی۔ وہ بے شک ایک بہترین انسان تھا۔ منال کے لیے ایک دو رشتے آئے ہیں، ان میں کچھ مشاورت کرنی ہے، ذرا تم بھی دیکھ بھال لو۔ انہوں نے مدعا بیان کیا تھا جسے سن کر اسے ایس پی الہان یاد آیا تھا۔ اگر اسے اس کی بیوی سے الگ کیا جائے تو وہ سب کو آگ لگا دے، تو پھر الہان بھی اپنی محبت کھو کر کیسے خوش رہے گا؟ اس نے دل ہی دل میں استخارے کی دعا پڑھی جو بزنس ٹیک اوور کرنے سے پہلے حیات نے یاد کروائی تھی، اور خود ہی ان سب سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگر میں ایک رشتہ بتاؤں تو کیا اسے اہمیت دی جائے گی؟ اس کے الفاظ اور بولنے کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ مقابل سننے اور ماننے پر مجبور ہو جائے، جس طرح یہ لوگ ہو گئے تھے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو بیٹا؟ بیٹے ہو ہمارے گھر کے، اور اپنے گھر کے لیے کوئی بھی بیٹا غلط فیصلہ نہیں لیتا۔ تم بتاؤ، الہان کو فرزندی میں لے لیجئے، انشاءاللہ منال خوش رہے گی اس کی مائیت میں۔ وہ ایک بہترین انسان ہے، اور اس کی تصدیق سسر صاحب بہت اچھے سے کر سکتے ہیں۔ مسلسل 5 دن رہے ہیں اس کے ساتھ، اس کا سارا کردار سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ بھی ہمارے لیے اللہ کا انعام ہے، اور وہ واقعی بہترین انسان ہے۔ اس پیشے میں بھی وہ اتنا مخلص اور ایماندار ہے کہ خود بخود اس کی عزت کرنے کو جی چاہے، اور اس کا تو ہم پر احسان بھی اتنا بڑا ہے کہ چکا سکتے ہیں سسر صاحب اپنی فرزندی میں لے کر۔ اور وہ الہان سے پوچھے بغیر اس کا رشتہ طے کر چکا تھا، اب اسے الہان کو یہ خوشخبری اس کے گھر جا کر دینی تھی۔ 3 دن بعد وہ حیدرآباد جانے والا تھا اپنی بیوی کے ساتھ۔ یہ فلیٹ اس طرح کیوں بنایا ہے نوفل بھائی نے؟ پورشن الگ ہے مگر اس کا دروازہ اندر ہی ہے، کمال ہے۔ نوفل احمد خان بھائی اینٹک پیس ہے تو کام بھی ہٹ کر ہی ہوں گے، اب اس میں بھی ہوگا کوئی لاجک۔ ویسے حیات کہیں نوفل بھائی کسی خفیہ ایجنسی میں تو نہیں جس کے لیے یہ خفیہ سا گھر بنوایا کرمنلز کو ہارڈ پنشمنٹ دینے کے لیے؟ کیونکہ باہر سے تو بالکل نہیں لگتا کہ اس فلور پر ایک نہیں 2 گھر ہیں۔ آذر اور احمد کی بات پر اس نے انہیں گھور کر دیکھا تھا، کیونکہ یہی سوال اس گھر کو دیکھتے ہوئے وہ خود بھی کر چکی تھی، اور اسے سن نوفل احمد خان نے اسے کتنا ڈرا دیا تھا اور پھر کتنی ہی دیر ہنستا رہا تھا۔ اگر آج آپ لوگوں نے ان کے بارے میں ایسا بولا نا تو میں انہیں بتا دوں گی، اور یہ الہان بھائی کا فلیٹ ہے اور انہوں نے ہی اس کا مین ڈور ہمارے ہال میں سے رکھوایا تھا، مگر اب باہر سے ہی کریں گے۔ شادی کے بعد وہ اپنی وائف کو یہی لایا کریں گے۔
शायद रखे भी यहीं, क्योंकि इनका यही ट्रांसफर हो रहा है। इसकी बात पर मिनाल का दिल धड़का था, मगर फिर सुबह की सबके बीच होने वाली गुफ्तगू याद करके अफसुर्दा हुई थी। इसने सोच लिया था जो भी हो वो अब अपनी फैमिली को तकलीफ नहीं देगी। इसने अल्लाह पर बेहतरीन तवक्कल करके छोड़ दिया था। कितनी देर चारों बहन भाई बैठकर बातें करते रहे थे और नौफल अहमद खान अंदर बुजुर्गों में अकेला बैठा अपनी बीवी की इस लापरवाही पर कर रहा था, जो 1 घंटे से इसकी नजरों से दूर थी, मगर इसके बावजूद इसे अपनी बीवी से नाराज होने का हक नहीं था। ये क्या कर रही हो बीवी? साथ में बिछाओ, रोजाना की तरह। इसको आगे पीछे करके मसल्ला बिछाने पर इसने टोका। नहीं, अब इसे ऐसे ही। जो भी नमाज आपकी घर में होगी इसमें आप इमामत करेंगे और मैं मुक्तदी बनूंगी। मुस्कुरा कर कहते हुए इसने इसका हाथ पकड़कर मुसल्ले पर खड़ा किया। क्यों बीवी, अब इसमें क्या है? दादी कह रही थी कि शोहर की इमामत में नमाज पढ़ने वाली औरत खुश नसीब होती है। फर्ज नमाजें तो आप मस्जिद में पढ़कर आते हैं, तो नफल नमाजें मैं आपकी इमामत में पढ़ूंगी। और फिर इसने 2 नफल इसे अपनी इमामत में पढ़ाई थी। फिर दुआ मांगने के वक्त इसने इसे इसकी जगह से उठाकर अपने सामने बिठाया और इसके तरफ अपने हाथ बांधे। इस तरह वो पूरी इसके हिसार में आ गई थी। फिर अपने हाथों में दुआ के अंदाज में इसके हाथों को रखा और फिर दुआ मांगी, अपनी माँ, अपनी बीवी और अपनी मगफिरत। रब की रजा, इस रिश्ते में बरकत और मोहब्बत, जन्नत में इसका हाथ पकड़कर एंट्री, अपनी बीवी के हक में बेहतरीन जो वो रोजाना मांगता था और हयात आमीन कहती थी। दुआ मांगकर हाथों को ऐसे ही पहले इसके चेहरे पर फेरा, फिर इसके हाथों को अपने चेहरे पर, और फिर इसको गोद में उठाकर बेड पर बिठाया। इसकी तकलीफ की वजह से वो मना करती रही, मगर वो अनसुनी करता रहा। वैसे भी इसका वजन कौन सा ज्यादा था? अब मुझे ये बताओ, मिनाल क्या बातें कर रही थी जो मेरी मासूम बीवी के चेहरे के इतने रंग बदल रहे थे? अपने बाजू पर लेटाकर दूसरे हाथ से उसका दुपट्टा खोलते हुए इसने इस दिन की बात याद दिलाई थी, जो इसे कितना सता रही थी। कोई इससे पूछता, वो और इसके पूछने पर वो स्प्रिंग की तरह उछल कर बैठी थी। खुशी ऐसी कि वो भी हैरान हो गया। ऐसी क्या बात थी? आपको पता है मेरा वजन बढ़ रहा है, 3 किलो बढ़ चुका है। इसके खुशी से बताने पर वो अब हैरान हुआ था। इसमें ऐसी क्या खुशी की बात थी? इसके लिए तो थी ये खुशी। बहुत ध्यान रख रहा था वो इसका, मगर इतनी खुशी वो समझने से कासिर था। हाँ बीवी, अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारी बेहतरीन डाइट के साथ अल्लाह का कमाल है, मगर इसमें चेहरे के रंग बदलने वाली क्या बात है? इसे फिर अपने ऊपर झुकाया, इसके बाल पीछे करते हुए पूछा था। डाइट से नहीं बढ़ रहा है ये, हमारे घर बेबी आने वाला है जो मेरे स्टमक में है। अब कुछ मंथ्स है हमारे पास होगा फिर वो अब स्प्रिंग की तरह उछलने की बारी नौफल अहमद खान की थी। वो इतनी तेज उठकर बैठा था कि उसके जख्मों में टीस सी उठी थी, मगर परवाह किसे थी? वो तो अपनी बीवी की बात सुनकर ही हद दर्जा शॉक्ड था। व्हाट? किसने कहा तुमसे ये? आप ही ने कहा कि मेरा वेट पुट ऑन हो रहा है, तो खुशखबरी है, मगर मेरा स्टमक तो इतना सा है, इसमें बेबी का पता भी नहीं चल रहा है। अगर मिनाल आप ही नहीं बताती तो मुझे भी पता नहीं चलता। और नौफल अहमद खान अपनी बीवी की इस मामले में इस दर्जा मासूमियत को देखकर एक बार फिर शॉक्ड हो रहा था। हालांकि वो जानता था कि वो मासूम है, फिर भी वो इसे हैरान कर रही थी। तो तुम्हारे स्टमक में बेबी है? बड़ी मुश्किल से इसने खुद पर काबू पाया था, वरना इसकी मासूमियत पर इसका दिल कितनी जोर से फड़फड़ा रहा था वही जानता था। सोए हुए जज्बात जाग उठे थे। एक तो इसकी बातें, दूसरा इसका मासूम बेरिया अंदाज। जी, और मैंने तो नाम भी सोच लिया है। बेटा होगा तो मोहम्मद इब्राहिम, बेटी हुई तो फातिमा जहरा। इसकी चहकती आवाज गूंजी थी और वो तो इसे ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई अजूबा हो, और अजूबा तो वो वाकई थी। बेबी तुम्हारे स्टमक में कैसे आया? इसकी हैरानी कम हो ही नहीं रही थी। अल्लाह ने डाला, आपको नहीं पता? शादी के बाद बच्चे ही तो होते हैं। किसी को 1 साल में, कोई ज्यादा, किसी को ज्यादा वक्त लग जाता है, मगर हमें तो अल्लाह जल्दी दे रहा है। अब के इसने हैरान होकर इसकी तरफ देखा था, जैसे इसकी अक्ल पर मातम किया हो। हाँ बीवी, शादी के बाद ही बच्चे होते हैं, मगर इसके लिए इस रिश्ते को पाया तकमील तक पहुंचाना पड़ता है, तब जाके बेबी आता है। तुम्हें ये नहीं बताया मिनाल ने? नहीं, उन्होंने तो बस यही कहा था। लगता है मैं खाला बनने वाली हूँ, भोलपन से जवाब दिया, जो नौफल अहमद खान के लिए कड़े इम्तिहान का सबब था। इसकी ये बातें, अंदाज, इसको खुश देखकर इसका बस नहीं चल रहा था कि इसे खुद में छुपा ले और अपनी बेपाया मोहब्बत इस पर लुटा दे जिसकी वो अकेली मालिक है। और फिर इसने फैसला कर लिया था कि वो अब इससे बात करेगा, इस रिश्ते को इसकी मंजिल तक ले जाने के लिए। आपको कौन सा नाम पसंद है? वही जो तुम्हें पसंद है, मगर बीवी, बेबी ऐसे नहीं आते, इनके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। वो अब इसका जहन पढ़ रहा था। क्या करना पड़ता है बताएं, फिर हम भी करेंगे।
پتا ہے ابرار انکل کی بیٹی کا بیبی اتنا کیوٹ ہے کہ میرا دل کر رہا تھا میں لے لوں، مگر دادی نے کہا کہ اللہ مجھے جلدی دے دے گا، دوسرے کے بچوں پر نظر نہیں رکھتے۔ تو میں نے اللہ سے کہا ہمیں بیبی دے دے، اتنے بڑے گھر میں ہم بس 2 ہی ہیں، اور اب فائنلی اللہ ہمیں بھی دے رہا ہے۔ آپ خوش ہیں؟ اب وہ اس کے زخم دیکھ رہی تھی جو سونے سے پہلے اس کا معمول تھا، کہ کہیں اسے تکلیف تو نہیں دے رہے۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا وہ جس ٹاپک پر اتنے جوش و خروش سے باتیں کر رہی ہے ان کی گہرائی کیا ہے۔ اگر پتا ہوتا تو، اور نوفل احمد خان کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کیا کہے۔ وہ بات کرنا چاہتا تھا مگر اس کی یہ معصومیت، یہی تو نوفل احمد خان کا جنون تھا جسے وہ کبھی ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ اس کو ختم کرنا۔ بیوی تم مجھ پر کتنا یقین کرتی ہو؟ جب قسمت نے موقع دیا تھا تو اسے اس بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، اور 4 مہینے اس رشتے کو وقت دینے کے لیے کافی تھے۔ وہ اٹھ کر دراز سے ایک کتاب لے کر آیا تھا جو اس کو ایک مفتی صاحب نے کچھ دن پہلے ہدیہ کی تھی۔ پاپا جتنا اس کے برجستہ کہنے پر اس نے اسے پیار آیا تھا جس کا وہ مظاہرہ بھی کر چکا تھا۔ تو پھر میں کچھ کہوں گا تو مانو گی؟ وہ اس کی ذہنی مطابقت کے حساب سے ہی بات کر رہا تھا۔ ہاں مانوں گی، اور میں آپ کی ساری بات تو مانتی ہوں۔ معصومیت اب بھی برقرار تھی جو اس کے جذبات میں تلاطم برپا کر رہی تھی۔ بیوی ایسے نہیں آتے بیوی، اس کے لیے اس رشتے کی تکمیل ضروری ہے، اور اس کے تقاضے تم اس کتاب میں پڑھنا۔ اس کی طرف ایک کتاب بڑھائی۔ میں ابھی پڑھوں گی، وہ بے صبری سے اس کی کتاب لیتی ہوئی بولی۔ او نو، ابھی نہیں، کل پڑھنا، اب سونا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ سے کتاب لے کر سائیڈ میں رکھتا ہوا بولا، اور اسے پھر سے اپنے ساتھ لٹا کر بلینکٹ اوڑھ لیا۔ اس کی معصومیت اس میں سرور پیدا کر رہی تھی۔ اور کیا کہہ رہی تھی منال؟ اس کے بالوں میں انگلیاں گھماتا وہ اسی کو دیکھ رہا تھا جو اس کے بازو پر سر اور سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے لیٹی انتہائی معصوم لگ رہی تھی۔ اس کے لیے بھی اس نے بہت محبت سے اسے راضی کیا تھا، اللہ کی رضا اور نبی کا طریقہ بتا کر، جسے وہ مانتی تو تھی مگر کنفیوز زیادہ ہوتی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، اور میں بہت لکی ہوں، اور اللہ مجھ سے راضی ہے تبھی میری شادی آپ سے ہوئی، اور آپ بھی بہت لکی ہیں جو میں آپ کو ملی۔ اور تم نے کیا کہا؟ اس کی باتیں اسے مخمور کر رہی تھی۔ اگر اسے جذبات پر کمال نہ ہوتا وہ نوفل احمد خان نہ ہوتا۔ میں نے کہا سچ ہے، میں نے ان کو بتایا آپ دنیا میں پاپا کے بعد سب سے اچھے ہیں، بھائی لوگوں سے بھی اچھے، اور آپ مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں نا؟ اب کے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جو اسے بولتے ہوئے سن رہا تھا۔ ہاں بہت کرتا ہوں، خود سے بھی زیادہ۔ کروٹ لے کر اسے خود میں مکمل گم کر لیا۔ اس کے یہ انداز اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اسے تکلیف نہ پہنچا دے۔ اور کیا بتایا تم نے؟ اس کی آواز کا بھاری پن اس کے جذبات کی ترجمانی کر رہا تھا۔ آپ تھوڑا سا پیچھے تو سرکیں۔ اس کی مضبوط ہوتی گرفت اسے بے چین کر رہی تھی، مگر اس نے کوئی دھیان نہیں دیا تھا۔ بتاؤ نا بیوی، اس کی بار اس انسنی کر کے پھر سے پوچھا۔ وہ میں نے ان کو بتایا کہ آپ میری بہت کیئر کرتے ہیں، اور کل آپ نے میرے پیر کی بھی مساج کی، اور آپ مجھے دادی پاپا ماما کی طرح بہت پیار کرتے ہیں، اور بس جو آپ نے بولا نہیں بتاتے وہ نہیں بتایا۔ اس کی بڑھتی ہوئی شدت اور گرفت اسے اتنا بوکھلا گئی تھی کہ اسے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ آئی لو یو بیوی، یہاں حد تھی اس کی۔ اتنا کہہ کر اس نے اس کی سانسیں محسوس کرنا شروع کر دی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ اسے کہاں تک جانا ہے اور کہاں رکنا ہے۔ اس کی بیوی مینٹلی پریپیئر نہیں تھی، اپنے جذبات سے وہ اسے ڈرانا نہیں چاہتا تھا، تبھی اپنی گرفت نرم کر کے اسے پھر سے باتوں میں لگا کر اس کا ذہن بٹا چکا تھا جو آج وہ بہت الجھا چکا تھا۔ مگر اب خود سے جنگ لڑتے لڑتے اس نے ایک بے بس نظر اس پر ڈالی اور اس کا سر تکیے پر رکھتا نماز کی نیت سے اٹھ گیا تھا۔ ایک نماز ہی اس کو پرسکون کر سکتی تھی، اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ اس کی بے صبری بیوی اس شراک کے بعد سونے کی بجائے کتاب پڑھنے بیٹھ جائے گی۔ اسے ایک خوف بھی لاحق تھا کہ اس کی طرف سے، مگر وہ اسے قابو کرنا جانتا تھا۔ فی الحال تو اسے اس وقت خود کو قابو کرنا تھا، اور اس کے لیے نماز سے اللہ کی مدد لینی تھی جیسا اس کی بیوی لیتی تھی۔